माने होउचंती दिव्यद्रष्टा सेमानक लेखा जो हिसाब रे थिला सेते बेले राजानुगतिक धर्म थिला से राजानुगतिक धर्म समय रे राजांकर प्रजा हिसाब रे से अधिक किछि लेखिबा पई चेष्टा कले भी से कथा को कौन करथिले ना बहुत कठिन भाषा रे लिखिथिले जाकि आजिकालिकार साधारण मनुष्य ताकू बुझी परिबने। तो ता द्वारा एबे तार गोटे बहुत खराब ये पड़ी प्रभाव पड़ी जहाँ आमर अनुभव जो हिसाब रे लोक माने कहउचंती जे आज एया ହେଇଯିବ सेया ହେଇଯିବ। अच्छा एपर्यंत जी जन्म होइचंती एवं तांकर देहांत हो गलानी से माने कौन ये सब जिनस देखिथिले कि ना ए बाबद आलोचना करुथिले कि ताले एबे काहे कि तामाने आम भितर किछि हयतो त्रुटि आसीची जोटा कि आमे महापुरुषों कथा को कहिकिरी महापुरुषों को निंदा करुचे तांकर असल तत्व को आमे बुझी पारिने। जेमिति बहुत गुड़े कथा अच्छी ताकू व्याख्या करवा आजिकाली व्यक्तित्व भितर एते ये आसीनी कौन कहले पढ़ा पाठरटी अच्छई से छ जन्म गले भेद न पाई गुरु देला तत्व होइब कंची तेबे तू पारिबी अर्थ को बाछि। ये जेते जहाँ लिखिले गुरु बिना कौनसी शास्त्र माने अर्थ आमे बुझी परिबानी तापे कि निश्चित गुरु आवश्यक अच्छे। अच्छा एबे कौन कले महापुरुष पदे लिखिले कहले 184 ग्रंथ मु लिखिली मो जन्म लिखि नाही छंदी बांधी करी जेजेते कहिबे उदर पोषिबा पाई। तो प्रकृति रे महापुरुष अच्युत आसीथिले बा पंचसखा माने आसीथिले एटा सत्य से जहाँ लिखिथिले ताकू वर्तमान बुझिबा संभव होउनी। पोथीर लेखा बा से समयर लेखा एबेकार मनीष से पाठ आ ये पाठ भितर आकाश पाताल फरक हो जाइछि। तो केवल गुरु माध्यम रे ही आमे ए जिनस को गुरु द्वारा ही आमे ए जिनस को जानि परिबा। तो जेहेतु आमे गुरु परंपरा आमर हटि जाइछि कौन ना मोगल माने आसिले सेते बेले आमर गुरु परंपरा उपरे बहुत बड़ ये आसीथिला एवं तापरे आसिले ब्रिटिश माने गुरु परंपरा आमर बुड़ी जाइछि कहउ गले चले। तो कहले प्रथमे आमे जते बेले खड़ी छुआ हुए बा पाठ आमर आरंभ हुए सेते बेले कौन होय ना गुरु आसंती एवं आमको पढ़ाती तीनोटी शून्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोली कहती। अच्छा आमे ताकू देखू एवं किसी बुझीबार शक्ति आम पाखे ना आमे जेहेतु छोट पिला थिलु तो आम बाप मांकर भी से ज्ञान नथिला कहीं ना से गुरु भी से ज्ञान दे पारलेनी आमको जे ये तीनटा शून्य कौन एटा आमे एबे गुरु परंपरा भितर आसला परे सुनिलु जे त्रिभिशून्य जे मूल पाठ श्रीगुरु देवंकर मठ ये तीनटा शून्य कौन ये तीनटा शून्य को धरिले ही वर्तमान आमर भगवान को आमे पाइबार बा दर्शन करिवार बा सेही अनुभव को जीवापे हेले आमको ये तीनटा शून्य को धरिया पड़ो। ये तीनटा शून्य कौन तो सेठी आमर ये कहले महापुरुष अच्युत कहउचंती प्रकृति रे भगवानकर परिचय बा भगवान कोउटी अछंती बा याकु तो वर्तमान ये गोटे विराट बड़ प्रश्न हो प्रकृति रे महापुरुष कहले कहले जेजेते प्रकार शिवालय जाओ शिव अटे शिलपुआ भगवान बोली जहाँ को कौच जोनि लिंग रूपे थुआ ता माने एथुरु आमको दर्शाउची जे जोनि आउ लिंगर मिश्रण रे शरीरटी सृष्टि होइछि। वर्तमान सृष्टिकर्ता होउचंदी आमर बापा आउ माँ। तो प्रकृति रे आमे सेही भगवान बोली मानिबा दरकार जे बापा माँ होउचंती आमर प्रकृत भगवान कारण आमर एई दुईटी मिश्रण रे शरीरटा जेहेतु सृष्टि होइछि सी होउचंदी आमर सृष्टिकर्ता। तापर वेद ताकू कहले कहले शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवान तो माने भगवान को पाइया हेले आमको शून्य शून्य महाशून्य को जीवा पड़ो यहाँ तो संभव नुहे। महापुरुष ताकू कौन कले सरलीकरण करेले से कहले ब्रह्मांड रे जहाँ अच्छी कहले कौन ना जहाँ जहाँ अच्छी पिंडे ता अच्छी ब्रह्मांडे जहाँ ब्रह्मांडर तत्वटी तुम पिंडे देख तो पिंडे जो देख केमिति देखिबो ना एठी शून्य शून्य महाशून्य आम भितर भी अच्छी
तो ସେଇଟା ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଗହନ କରିକିରି ଲେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ସରଳ ହେଲା ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ଯଦି ତିନିଟା ଶୂନ୍ୟକୁ ଖୋଜିବ ବା ଗୋଟେ ତମେ ଆଗେ ନିଜେ ତ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତାହେଲେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସ। ତାମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନର କଥା ଆସିଲା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବସିବ ଆଗେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କର ବା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କର। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲା ପରେ ତମେ ଆଗ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିବ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟ ତମକୁ ଟାଣି ନେବ। ତମେ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ତ ଆଗ ଧର। ତ ସେ ପାଠ ଭିତରକୁ କେହି ନ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉନି ତ, କେମିତି ଦେଶ ଚାଲିଛି, ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମରେ ତ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ସୃଷ୍ଟିର ତାଣ୍ଡବ ଆସିଯାଉଛି, ଆସିବ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯାହା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ହଁ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ମାନବ। ଏ ମାନବକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟିଏ ବନେଇ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟିଏ ଦେଲେ, କହିଲେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିସ୍ଥଳେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ କୁର୍ମୀ କୀଟ ଠାରୁ ହସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଏ ଆତ୍ମାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି କ'ଣ ଜନ୍ମ ଅଟଇ ମନୁଷ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାର ଦେଶ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ଖାଲି କବାଟ ଟିକେ ପେଲିଲେ ଯାଇକିରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କଥା। ସେ କବାଟଟା ଲାଗିଛି ଆମର ଏଇ ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିକୁଟ ବୋଲି। ସେଇ ଟିକେ ଟିକେ ସୂତ୍ରରେ ଯେମିତି କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଜ ସହଜ ସମାଧି ସୂତ୍ରରେ, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ସହଜ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଟିଳ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ କାହିଁକି? ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନେ ବୋଲି ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ମହାପୁରୁଷମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକିରି ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି କ'ଣ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ? ଆପଣ MA ପଢ଼ିଛନ୍ତି, MA ପାଠ ବାଲାକୁ ଯଦି ଜଣେ ମାଟ୍ରିକ ବାଲାକୁ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ MA ପାଠକୁ କହିପାରିବ? ତାମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ତାର ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ମହାପୁରୁଷ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଏତେ ସିଦ୍ଧତା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ନିଜେ ବସିଲେ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଶରୀର ବି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସାଧନା ନୁହେଁ ଯେ କି ଶରୀରକୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ କରିବାର ସାଧନା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ସେ ସେଇ ସାଧନାର ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିକି ଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସାଧନା ନ କରିଛେ ଆଜି ଆମେ କହିବା ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଗଲୁ ବା ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲୁ, କିଏ କହିଲେଣି କଳିକି ହେଇଗଲୁଣି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କେତେ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥାଟା କେତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏତିକି କହିବି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ କେତେ ବୁଝିଛେ? ସେ କହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଦୁଇ ଫାଳ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ, ଅଚ୍ୟୁତ ବର୍ଚ୍ଚନ ଧ୍ରୁବ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଭାନୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଇଁ ପାରନ୍ତି, ପଥର ଉପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ଅକାଟ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ପୃଥ୍ୱୀ ଦୁଇ ଫାଳ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ବା ମୋ ବାପା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମହାପୁରୁଷ ମିଛୁଆ, କାହିଁକିନା ଏ କଥାଟା ସେ ସତ୍ୟ ପାଇଲେନି। ତାମାନେ କ'ଣ କଥାଟା ଏଇଆ, ପୃଥିବୀ କେବେ ଦୁଇ ଫାଳ ହେବ? କାହିଁକି ହେବ? ବା ତିନି ଭାଗ ଜଳ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ, ସେ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ହେବ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ? କାହିଁକି ଏ କଥା ସେ କହିଲେ? ତାହେଲେ ଦେଖିବ ବୋଲିକି ତ କୁହାହେଇଛି ନା, ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜିନିଷଟା? ପୃଥିବୀ କହିଲେ ଏଇ ପୃଥଳକାୟ ଶରୀରକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷକୁ ସେ କ'ଣ ନା 184 ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ସେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ 84 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏ 84 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଠୁ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ। ତା ଉପରକୁ ରହିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶୂନ୍ୟବାଦର କଥା। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିଲାନି, ତାଙ୍କର ଏଇ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭିତରର କଥାକୁ ସେ ଲେଖିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ତ କହିଲେ ତମେ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ମିଥ୍ୟା, ତମେ ଆଖିର ପଛପଟକୁ ଯାହା ଦେଖିବ ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଖିର ପଛପଟ କିଏ ଦେଖିବ? ଏ କଥାକୁ ତ ଲୋକ କହିବେ ଇଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଖିର ପଛପଟ କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦୃଷ୍ଟି। କେମିତି ନା ଆଖିକୁ ଉଠେଇ ଯେଉଁ ଶିବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବସିବା ବା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ବସିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଇଏ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗତ, କେହି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ।
ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ କଲେଣି ତ? ଯଦି କଲେଣି ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଅଛେ, ଆମେ ଜଗତର କଥା କହୁଛେ। ଆଜି ଏଠି ଅମକ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି, କାଲି ସେଠି ଅମକ ଠାକୁର ବାହାରିଲେଣି, କାଲି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଅମକ ହେଇଗଲାଣି। ୟାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛେ ତାମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ଅଛେ, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆଉ ଭ୍ରମିବାନି ବା ଏ ସଂସାରରେ ବୁଲିବାନି ବା ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସଂସାର ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ଆଗେ ନିଜେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲି, ମୋର କାମ କ'ଣ, ନିଜର ପରିଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସାଗରରୁ ତରିଯାନ୍ତି। ତତେ ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତତେ ତୁ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ ତୋର। ତୁ କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତାହେଲେ କିଏ ତୁ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ମୋତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ମୋ ନାଁ ଧରିକିରି, ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ମୋ ବାପା ମା' ମୋତେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ପରିଚୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାନା। ବା ବୋଇଲେ ପବନ, ପବନର ନାଁ। ପବନର ନାଁ କ'ଣ ତାକୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ସେଇ କନା ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ବାନା। ତ ସେଇଟା ଇଏ ତ ବହୁତ ଭିତର କଥା, ଆ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉନୁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କଥା ଆମକୁ ବି ମାନେ ଏବେ କହିବାର ସମୟ ଆସିନି ଏବଂ କହିବି ପାରିବୁନି। ଯେଉଁଟା କହିଲେ କି ଆମ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଇଏ ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ବି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୋକାନରେ ବାବୁ ବିକିବୁ କାରେ କହିବୁନି, କେବଳ ଦୁଇ କାନରେ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜନମାନସରେ ଏଇଟାକୁ କହିବନି। କହିଲେ ଲୋକ ମିଛୁଆ ବୋଲିକି ମୋତେ ଭାବିବେ ଏବଂ ମୋ ଇଏରେ ବିଷ ଦେଲୁ ବୋଲିକିରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ କଥା ବାରଣ ଅଛି, ତାକୁ ତ କହିହେବନି। ତଥାପି କିଛି କିଛି ଆଂଶିକ ଅଂଶରେ ଆମେ କହିବା ଯେ କି ସେ ତିନି ଶୂନ୍ୟର କଥା। ସେ ତିନି ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଏଇଠି ମାନେ ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ କି ନାଭି ଦେଶରେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ହୃଦୟରେ ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ, କଣ୍ଠରେ ରହିଲେ ମହେଶ୍ୱର। ତାମାନେ ଏଇଠି ତିନିଟା ଯାକ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଶୂନ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାମ। ସେଇ ନାମଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିବ, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଇଏ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ନା ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯିବ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଯଦି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ପଞ୍ଚଭୂତର ଧର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଧର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ବୁଝୁଛେ ଯେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅଗ୍ନି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖା ହେଇକିରି ଉଠୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଢାଳି ଦେଉଛେ ସେ ନିଚଗାମୀ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ନିଚରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର କାମ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ମାନବ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠିକି ଫେରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ଫେରିବାର ବାଟଟାକୁ ଧରୁନି? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସେଇ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ପାଆନ୍ତେ। ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ମିଳିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ କି ଗୁରୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପସରା ମେଲେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୋର ମଠ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟ ଦେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ଏଇ ସାଧୁ ସମାଜକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛଳ କପଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି ରାତାରାତି। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆମ ଭିତରେ ଉପୁଜିଛି। ଆମ ଭିତରର ଭାବନାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତିଆ ସାଧୁଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଟିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଏଇଠି କହିଲେ ଯାର ଯେମନ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଅଇ ସଳଖି। ତାମାନେ ମୋ ଭାବନା ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବି।